श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता में अब वार्ता क्रमांक 66। अब श्री गोसाई जी के सेवक राजा जोत सिंह सो वह दक्षिण में पंढरपुर महाराष्ट्र में पंढरपुर के उरे कोस 20 ऊपर गांव में रहतो तीन की वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी महाप्रभु जी कहे छे ये राजस भक्त है। लीला में इनको नाम कालिंदी है। ये माधवी ते प्रगटी है ताते इनके भाव रूप है। श्री गोकुलनाथ जी कृपा करी वार्ता प्रसंग एकनु दर्शन करावता कहे छे वह राजा प्रथम तो एक रासाई देवी को उपासक हतो। सो वह देवी की पूजा करतो। सो बहुत वैभव संयुक्त करतो। ऐसे बहुत दिन बीते। सो वह राजा को एक पुरोहित हतो। सो वह कोस 25 पर एक गाम हतो तहां रहतो। वह पुरोहित के एक बेटा होतो। सो वह बेटा श्री गोसाई जी को सेवक होतो। परम कृपा पात्र वैष्णव होतो। सो केतेक दिन को भगवद इच्छा ते वाको पिता मर्यो। ता पाछे केतेक दिन में भगवद इच्छा ते वह पुत्र राजा के महल आयो। बाकी माता ने पठवायो। सो बाकी माता एटले आ पुत्रनी माता, पुरोहितना पुत्रनी माता ए ज मोकल्यो। सो राजा के गाम आई पहुंच्यो। सो पाछे राजा के द्वार गयो। तब राजा देवी के देवालय में होतो। सो इनने द्वार पे पूछो जो राजा कहा करत है। तब द्वारपाल ने कहो जो राजा तो देवी के देवालय में है, वहां ते बहुत अवेरो आवेगो। એટલે એને રાઈસો દેવી જી છે જેની એ પૂજા કરે છે એમાં એમને બહુ આસક્તિ છે અને બહુ વૈભવયુક્ત કરી રહ્યો છે અને આસક્તિ વધારે હોવાથી એમ કહ્યું ચોકીદારે કે એને વાર લાગશે, ઘણો સમય જશે હજી તો। અને આ જે આવ્યો છે એ એમના પુરોહિતનો દીકરો છે એટલે એ ગુસાઈજીનો સેવક છે એવી આ રાજાને ખબર નથી, પણ રાજાને એટલી ખબર છે કે મારો પુરોહિત જે મરી ગયો એનો એક દીકરો છે। અને આ દ્વારપાલ પણ જાણે છે કે આ રાજાના પુરોહિતનો જ દીકરો છે। એટલે હવે तब और तू तो ब्राह्मण हो, पुरोहित हो, तुमको जरूर होई तो देवालय में जाओ। तारे जવું હોય તો જા, તને રોકીશું નહીં અમે। તું બ્રાહ્મણ પણ છે અને અમારા પુરોહિતનો દીકરો એટલે પુરોહિત જ કહેવાય। तब वाने मन में विचारी जो भले, देवालय में देखो तो खरूं जो कहाँ दैवत है, वैभव कैसो है। ऐसे विचारी के पुरोहित को पुत्र देवालय में गयो। ता समय राजा देवी की पूजा करी के कंचन थार में कपूर धरी के आरती करत होतो। ता समय अनेक बाजे बाजत होते और गंधर्व गान करत होते और सब लोग आरती गावत होते। और देवी को भूषण वस्त्र ऊंचे बहुमोल के पहराए होते
और जडाऊ सिंहासन धर्यो है, हीराथी, हीरा पन्ना मणि जड़ेला छे। और कंचन मणि मुक्तासो देहरो जगमग होई रह्यो है। और अनेक वैभव को पार नाही, कहाँ ताई कहिए। सो वह पुरोहित के बेटा को सब राजा को पुरोहित जानी के आगे आनी ठाड़ो कियो। એટલે જે જાણ્યું કે આ તો રાજાના પુરોહિતનો દીકરો આવ્યો એટલે બધાએ એમનું બાવળું પકડીને છેક નજીક લઈ ગયા, કેમ કે બ્રાહ્મણનો અધિકાર છે, બીજા કોઈ હોય તો આવી રીતે આગળ ના લઈ જવાય દેવીના પૂજા ને આરતી વખતે તો, પણ પુરોહિતનું તો આ સ્થાન જ છે। और देहरी के निकट, પણ બધાને ખબર નથી કે આ ગુસાઈજીનો સેવક છે એટલે લઈ ગયા આગળ। सो देहरी के निकट भीतर आप राजा आरती बड़ी बेर लो करत है। અને દેરની બિલકુલ નજીક રાયસો માતા, રાયસો દેવીની નજીક બહુ લાંબો સમય સુધી એ આરતી લે છે, રાયસો દેવીની ઘણો સમય લે છે, એને આનંદ છે આમાં। इतने ही पुरोहित के बेटा ने देवी को देखी, ता समय राजा ने आरती तो और मनुष्यन को दीनी, કે તમે ઉતારો લો। और आपू अनेक विनंती स्तुति करण लाग्यो, એટલે આરતી બીજાને કીધું કે તમે કરો, ત્યાં સુધી આ દેવી રાયસોની સ્તુતિ કરવા લાગી ગયો। और કહ્યો, હે દેવી, તો સમાન और दैवत ત્રિભુવન में नाही, એટલે કે હે દેવી, તારા જેવું આ દૈવત ઐશ્વર્ય એ તો પાતાળ લોકમાં, આ પૃથ્વી લોકમાં અને સ્વર્ગલોકમાં પણ નથી। ऐसो बात बचन पुरोहित के बेटा ने सुनी के मूड हलायो। હવે આ જે રાજાએ કહ્યું કે આ ત્રણ ભુવનમાં તારા જેવું ઐશ્વર્ય નથી, આપના જેવું, રાયસોમાં જેવું, તો આ સાંભળતા જ પુરોહિતના દીકરાએ તો એ જ વખતે એનું મસ્તક હલાયું, નકારાત્મક કે ના ના એવું ના હોય। જેવી રીતે ચાચા હરિવંશજીએ એ જે રાજાને ભગવાન ઠાકોરજીની મૂર્તિમાં પેલો ધોબીને જોયો અને મોઢું હલાવ્યું, આ પુરોહિતના દીકરાએ આવું સાંભળીને મોઢું હલાવ્યું કે ત્રણેય ભુવનમાં તમારા જેવું ઐશ્વર્ય નથી, તો મોઢું હલાવ્યું। તબ મૂડ હલાવત राजा ने देखी लियो, ता पाछे राजा सेवा पूजा ते पहुंची के देहरा के द्वार को तारो मारी के अपने घर को गयो। तब ऊंचे आसन बैठ्यो, इतने ही पुरोहित को पुत्र आयो। तब राजा पुरोहित जानी के उठी ठाड़ो भयो। એટલું બધું માન હોય છે પુરોહિતનું કે રાજા પોતે એને આદર આપવા માટે ઊભો થાય, તો આ તો પુત્ર છે તો પણ ઊભો થયો રાજા, એટલે પુરોહિતનો દરજ્જો કેવો છે। और आसन दे के बैठा रहो और पूजा कीनी, आदर बहुत ही कीनो। ता पाछे राजा ने वा पुरोहित से पूछ्यो, जो मेरी विनंती सुनी के देखी के तुम मूड काहे को कहा समूजी के हलायो, એટલે કે હું જ્યારે રાયસો માની સ્તુતિ કરી રહ્યો હતો, રાયસો દેવીની, તે વખતે રાયસોને વિનંતી કરી અને જે સ્તુતિ કરી, મેં કહ્યું કે ત્રણેય લોક જેવું દૈવત, આપના જેવું દૈવત ત્રણેય લોકમાં નથી, બરાબર। તે વખતે તે માથું કેમ હલાયું, શું વિચારીને હલાયું। તબ વા પુરોહિતને કહ્યો, यह बात तो न कहूँगो, ત્યારે કહ્યું કે ના, આ વાત તો નહીં કહું। तो कहे आ बात तो हूँ नहीं कही सकूँ, और कहूँ तो तुम बुरो मानो, અને હું કહું તો તમારી જે આસ્થા છે, તમારી જે માનતા છે આ રાયસો દેવી માટે, એટલે તમને પછી દુઃખ થશે। तब राजा ने कहो, यह बात तो सर्वथा कही चाहिए, और मैं बुरो नहीं मानूंगो, प्रसन्न होऊंगो। એટલે એને શ્રદ્ધા છે પુરોહિતના પુત્ર ઉપર કે પુરોહિતનો પુત્ર જે કહેશે એમાં મને ખોટું નહીં લગાડું, બસ, અને ઉપરથી પ્રસન્ન થઈશ, મેરો વચન है। અને રાજા વચન આપે પછી કહી શકાય। तब बहुत ही आग्रह कीनो। तब वा पुरोहित ने सबको दूरी करवाई के ता पाछे राजा ते कहो, जो तुम विनंती में कहो, जो
है रासई देवी तो समान और देवी त्रिभुवन में नाही. અચ્છા, એવું કહ્યું હતું કે તો સમાન, એમાં આગળ જે શબ્દ હતો ને એ થોડો જુદો હતો. તો સમાન ઓર દૈવત. દૈવત એટલે મને ખબર નહીં, એટલે મેં એવું કહ્યું કે ઈશ્વરીય, પણ અહીંયા દેવી કહ્યું. તો સમાન દેવી ત્રિભુવન મેં નહીં. સો ताते में मूड हलायो है, ऐसो वचन सुनी के કહે તે. હવે આ જે ગુસાઈજીના સેવક થયા છે એ પુરોહિતના પુત્ર એમ કહે છે કે દૈવત તો એક ત્રિભુવન में श्री विठ्ठलनाथजी में है, जिनके सेवक के रासाई सारीखी दासी अनेक परी है. આ એટલો અટપટો વાર્તા પ્રસંગ છે કે જે હજી સુધી પણ હું એને પામી શક્યો નથી પૂરેપૂરો પાર. કેમ કે અહીંયા શબ્દ વાપર્યો, આમણે મુખમાંથી એવું વચન ઉચ્ચાર્યું, પુરોહિતના પુત્રએ, જે શ્રી ગુસાઈજીનો સેવક છે, પણ વચન શું ઉચ્ચાર્યું એમણે કે દૈવત राइसो देवी को जो तूने कहो, परंतु मैंने मुंडी याही हिलाई, जो दैवत तो एक त्रिभुवन में श्री विठ्ठलनाथजी में है. હવે આજે આ વચન બોલ્યો છે પુરોહિતનો પુત્ર, એ કોના માટે બોલ્યો છે? તો કે જે પંઢરીનાથનું નામ પણ વિઠ્ઠલનાથ છે, અને એ વિઠ્ઠલનાથનો અને મહાપ્રભુજીનો સંવાદ થયો હતો, અને ત્યારે વિઠ્ઠલનાથે એમ કહ્યું હતું કે મારો એવો મનોરથ છે કે તમે મારા પિતા થાવ અને હું તમારો પુત્ર થઉં, તમે મારા તાત થાવ. અને એટલે જ જ્યારે ગુસાઈજીનું ચરણાટમાં પ્રાગટ્ય થયું તે જ વખતે આપે નામ ધર્યું હતું વિઠ્ઠલનાથ. અને એ જ વખતે જે રામાનંદાચાર્યના કોઈ સેવક સંન્યાસી, એમને ગંગાજીમાંથી વિઠ્ઠલનાથનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું હતું, અને એ વિઠ્ઠલનાથે પણ એમ જ કહ્યું હતું કે મને તમે મહાપ્રભુજીને ત્યાં પધરાવી દો. 4 આંગળ જ છે. એ સાક્ષાત શ્રી ગુસાઈજી પાસે, પછી ગુસાઈજીથી ગોવિંદરાયજી પાસે, ગોવિંદરાયજીથી કલ્યાણરાયજી પાસે, કલ્યાણરાયજીથી હરિરાયજી પાસે આવ્યું હતું. અત્યારે એ સ્વરૂપ ગોવર્ધનનાથજીનું શ્રીનાથ નાથદ્વારામાં જે મંદિર છે એના પાછળના ભાગમાં જે રસ્તો પડે છે ત્યાંની સામે પ્રીતમ પોલમાં આ મંદિરમાં, વિઠ્ઠલનાથજીના મંદિરમાં આ સ્વરૂપ બિરાજી રહ્યું છે. 4 જ આંગળ, અદ્ભુત છે. કમરથી નીચે શ્યામ છે, ઉપર ગૌર છે, એવું કંઈક છે. પણ સ્વરૂપ કેવું કે દર્શન કરો તો પણ દૂરથી ન થાય. 4 જ આંગળ. એટલે આ જે વાત કરી એ ત્રિભુવન, આ જે વાત કરી એ વિઠ્ઠલનાથજી પંઢરીનાથની વાત કરી. जिनके सेवक के रासाई सारीखी दासी अनेक પરી હે. એટલે એને કંઈ ના થયું, એટલે મોઢું હલાવ્યું, માથું હલાવ્યું. તબ રાજાને કહ્યો ये कैसे માનું. હવે રાજાને પ્રમાણ જોઈએ. રાજાને લાગ્યું કે ના, આની વાતમાં કંઈક તથ્ય તો લાગે છે, આટલું બધું વિશ્વાસથી કહે છે, પણ હવે એની માન્યતા તૂટી. એને જે રાઈસો માટે અત્યાર સુધી વૈભવયુક્ત સેવા અને પૂજા જે કરી એમાં એકદમ જ એનો ભાવ તૂટ્યો. પણ સામે એણે પ્રમાણ માગ્યું. મેં कैसे માનું. તબ પુરોહિતને કહ્યો જો તુમ पंढरपुर चलो तो हाँ दिखाऊं. ता पाछे राजा अश्वारी दल सब साजी के वा पुरोहित को सब साथ लेके पंढरपुर को चलो. सो पंढरपुर पहुंचे. तब श्री विठ्ठलनाथजी को दर्शन કર્યો. પંઢરીનાથજી છે ને એમનો. તબ રાજાને મૂંઢ હલાયો. હવે રાજાએ મોઢું હલાવ્યું, માથું હલાવ્યું એનું, જેવી રીતે એના રાયસો દેવીની સામે આ પુરોહિતના છોકરાએ હલાવ્યું હતું એવી રીતે અહીંયા એણે હલાવ્યું, અને મોઢે જ કહી દીધું તું વૈસી ही बड़ाई करत हो, कहा मेरी रासाई को वैभव, और यहाँ तो उत्तम वस्त्र हूँ नाही है. બસ આ બહુ સુંદર વાત શરૂ થઈ રહી છે. હવે આ વાત એવી છે કે જે આપણને દર્શન થાય છે અત્યારે પંઢરીનાથના મણી, કે આપણે માનો નાથ દ્વારામાં દર્શન થાય છે આપણને અત્યારે, તો એ જે દર્શન છે એ આપણી દ્રષ્ટિથી
અગોચર છે, જે થવા જોઈએ એ આપણને નથી થતા, એ એમની કૃપા વગર ના થાય. કોઈ ભગવદીય કાં તો પ્રભુ પોતે કૃપા કરે તો થાય. પણ હરિરાયજી મહાપ્રભુજી તો સાક્ષાત પ્રભુ છે. એટલે આપે અજબ કુંવરબાઈના ચરિત્રમાં 95 કે 195 મને ખબર નથી, પણ એ જે એમના પ્રસંગમાં, વાર્તા પ્રસંગમાં છેલ્લે કહ્યું કે અજબ કુંવરબાઈ, ગોવર્ધનનાથજી જ્યારે ગોવર્ધન પર્વત છોડી અને અજબ કુંવરના મેવાડના મહેલમાં 2 વર્ષે અમુક મહિને પધાર્યા, ત્યારે 100 ને અમુક વર્ષના ઉંમરના હતા અજબ, અને વચન આપેલું ગોવર્ધનનાથજીએ એટલા માટે. અને જ્યારે વિનંતી કરી કે મને તો સેવાનો અવસર મળ્યો નહીં, તો ગોવર્ધનનાથજીએ કૃપા વિચારી અને સાથે રાખ્યા. અજબનું જ ઘર હતું એટલે એને અંદર રહેવા દીધા, કેમ કે એના માટે તો આવ્યા હતા. એટલું જ નહીં, એમનો દેહ છૂટ્યો એટલે એમને લીલામાં પ્રાપ્તિ કરાવવાને બદલે આધિભૌતિક દેહ આપ્યો, આધિદૈવિક. આ આધિભૌતિક છૂટી ગયો પછી તો પુષ્ટિ માર્ગમાં લીલા પ્રાપ્તિ હોય છે, જો અંતરાય ના હોય તો તરત જ લીલા પ્રાપ્તિ. પણ અહીંયા લીલા પ્રાપ્તિ નથી કરી, કેમ કે એનો તાપ હતો. અને ગોવર્ધનનાથજીએ કહેલું કે હું અત્યારે નહીં આવી શકું. જ્યારે એ જે રમ્યા ચોસર અને એમાં જીતી ગયા અને માગી લો, તો માગ્યું કે અહીંયા જ રહી જાઓ. પણ એ વચન પ્રમાણે ગુસાઈજી ભૂતલ પર હોય ત્યાં સુધી તો હું અહીં નહીં રહી શકું, પણ ગુસાઈજી લીલા કરશે પછી હું અહીંયા આવી જઈશ. પણ આવ્યા ત્યારે તો ઉંમર આટલી બધી, એટલે વચન આપ્યું કે તને આધિ દૈવિક દેહથી મારી સેવા કરવા મળશે. અત્યારે પણ ત્યાં જે સેવા થઈ રહી છે એ કોણ કરી રહ્યું છે? અજબ કુંવરબાઈ. એ પણ આધિદૈવિક દેહથી, એટલે ક્યાંય અટકાવનો સવાલ નહીં. જેમ લીલામાં અટકાવ ના થાય એવી રીતે અહીંયા બી અટકાવ નહીં. એટલું જ નહીં, જ્યારે ભગવાને વચન આપેલું છે, ગુસાઈજીએ ગિરધરજીના વચન કહેલા છે, અન્નકૂટ થયો બધા જ નિધિ સ્વરૂપોનો ગોવર્ધનનાથજીની સન્મુખ પધરાઈને, તે વખતે કે હવે આ ગોવર્ધનનાથજી અજબના ઘરે પધારશે અને અજબના ઘરે પધાર્યા પછી અમુક વર્ષ પછી વળી પાછું કોઈ નિમિત્ત ઊભું કરી અને આ પાછા વ્રજમાં પધારશે. પણ હવે ગોવર્ધન પર્વત ઉપર નહીં બિરાજે, તલેટીમાં મંદિર સિદ્ધ થશે. કારણ કે ગોવર્ધન પર્વત ઉપર તો કોઈનો પગ પડે તો ગુસાઈજીનું તો કાળજું કંપે છે. એટલે તો આપની આ લીલામાં પણ ગુસાઈજીનો જ ભાવ મુખ્ય રહેલો છે. એટલે હવે ત્યાં જે કૂવામાંથી પ્રગટ થવાનું જે સ્વરૂપ ગોવર્ધનનાથજીનું નૂતન સ્વરૂપ, એ ત્યાં રહેશે. જેમ કે ડાકોરના દ્વારિકાધીશજી છે એ પુરાતન સ્વરૂપ છે, પણ એ ત્યાંથી અહીંયા આવ્યું એટલે દ્વારિકાના સેવંતી વાવમાંથી જે સ્વરૂપ પ્રગટ થયું એ ત્યાં બિરાજે છે. એવી રીતે અને પછી અજબ કુંવરબાઈ એ દેહ છોડી, આધિદૈવિક દેહ છોડી અને લીલા પ્રાપ્તિ કરી લેશે. તો આ જે દર્શન છે એ બધાને નથી થઈ શકતા અત્યારે પણ. એવી રીતે આ જે રાજા આવ્યો તો રાજાને જે દર્શન થયા એ આપણે અત્યારે કોઈ જઈએ પંઢરપુરને જે દર્શન દેખાય એમાં તો વસ્ત્ર પણ એવા કંઈ કિંમતી ના દેખાયા. કારણ કે ત્યાં તો ભક્તો ભાવથી જે ધરે એ આપ સ્વીકારે, ત્યાં ઐશ્વર્ય નથી હોતું. પણ હવે આને તો ઐશ્વર્યયુક્ત દર્શન કરાવું એમ કહીને પેલો લઈને આવેલો ને, એટલે હવે એનું તો મોઢું હલાવવા લાગ્યું એવું કે તે મારી રાયસોમાં હલાવ્યું તો લે હું તારા પંઢરીનાથમાં હલાવું છું. ને હલાવ્યા પછી એણે સ્પષ્ટ કહી દીધું कि कहाँ मेरी रायसी को वैभव और यह तो उत्तम वस्त्र हूँ नहीं है. तब वह पुरोहित सुनी के चूप કરી રહ્યો. ચૂપ થઈ ગયો. શું કરે? એનો ભાવ હતો પણ અહીંયા દર્શન નથી થયા તો હવે એના માટે એ પણ હવે અંદરથી તાપ કરશે. અને જો લીલા થાય છે, અદ્ભુત લીલા છે આ. તા પાછે રાચા તો મંદિર બહાર નીકળ્યો. તબ વા પુરોહિત તો પાછે રહી કે વિઠ્ઠલનાથજી કો સર જોડી કે विठलनाथ को कर जोड़ी के हाथ जोड़ी के विनंती करी, जो महाराजा धीराज राजा को वैभव संयुक्त दर्शन दीजे और या को संदेह दूर કરી અંગીકાર કીજે. એટલે આ કેટલો સામર્થ્યવાન છે જોતસિંહનો પુરોહિતનો દીકરો, કે એણે રાજાને જવા દીધો પણ પોતે ત્યાં ઊભો રહ્યો અને પછી 2 હાથ જોડી અને વિનંતી કરી લીધી. એ પણ જાણે છે કે આ લીલાનો જીવ છે એટલે તો કહી દીધું કે આનો સંદેહ દૂર કરો, એને વૈભવયુક્ત દર્શન આપો અને પછી અંગીકાર કરી લો. તો આનો જે ભાવ છે અંગીકાર કરી લો એવું કહી રહ્યો છે. કોને કહી રહ્યો છે? વિઠ્ઠલનાથજીને. પણ આ જીવ તો પુષ્ટિ માર્ગનો છે,
તો પછી એનો અર્થ એવો થયો કે આ વિઠ્ઠલનાથજીને કહી રહ્યો છે, તો આ વિઠ્ઠલનાથજી અને ગુસાઈજી જે છે એ બંને એક જ થયા. આ લીલાનું પ્રમાણ એટલા માટે છે કે સાક્ષાત વિઠ્ઠલનાથજીએ જ કહ્યું હતું કે અમે તમારા પુત્ર થઈશું. એટલે વિઠ્ઠલનાથજી એ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એ કૃષ્ણ પણ છે અને પંઢરીનાથમાં જે બિરાજે છે એ પણ છે, એવું પ્રમાણ અહીંયા થાય છે. એસે કહી કે પુરોહિત હું રાજા કો ડેરા આવ્યો, પાછળ પાછળ વિનંતી કરી લીધી, ભગવાનને મનાઈ લીધા, કહી દીધું, અને પછી એ વિશ્વાસ છે કે હવે આ કરશે લીલા, અને જે દર્શન ઐશ્વર્યથી યુક્ત થવા જોઈએ, કેમ કે લીલાનો છે એટલે ખેંચવા માટે બી કરશે. અને આ ગુસાઈજીનો સેવક છે એમ માનીએ તો પણ વિઠ્ઠલનાથજી એની વાત માનશે, એ કારણ પણ માની લેવું. સો રાજા કો દલ બહોત હતો. હવે રાજા આવે એટલે એની સવારી, એના સિપાહીઓ હજારો હતા. તાતે બહાર ડેરા કીને હોતે, બહાર એટલે કે એવી રીતે આવે પછી તો અંદર ના આવાય, બધા સિપાહીઓ અંદર આવે તો જગ્યા તે હોય નહીં તીર્થભૂમિ ઉપર, એટલે પંઢરપુરની બહાર વિશાળ જગ્યા હતી, ત્યાં એણે મુકામ કરેલો, તંબુઓ તાણેલા બધાના. તબ ઇતને ही तुरंत श्री विठ्ठलनाथ जी ने यहाँ बन में थोड़ी सी दूर एक बड़ो नगर बसायो, अद्भुत सिद्ध કર્યો. એક ક્ષણમાં જેવી રીતે નારદ મુનિને મદ થયો કે મેં કામ જીત્યો અને મને કામદેવને મારે હરાવવામાં બાળવો ના પડ્યો, મહાદેવજીએ તો બાળવો પડ્યો, એ મદ દૂર કરવા જેવી રીતે ભગવાન નારાયણે એક આખું માયાવી નગર ઊભું કર્યું હતું, એક ક્ષણમાં નારદ મુનિ ચાલ્યા નારાયણ પાસે આવી વાતો કરીને મદ ભરેલી, અને માર્ગમાં જ આવું નગર ઊભું કરી દીધેલું. અને એમાં એક કુંવરીને લગ્નના માટે આશીર્વાદ આપવા માટે એનો હાથનો જ્યોતિષનો જોશ જોવા માટેથી નારદ મુનિને જાણે બોલાયા હોય એવી લીલા કરેલી. અને નારદ મુનિને કહ્યું કે આ મારી કુંવરીનો જોશ જુઓ ને, એને સ્વયંવરમાં કેવો વર મળશે. અને એ હતી માયાદેવી, એટલે કે પ્રભુની જે મોહિની કહેવાય ને સ્વરૂપ, એવું કોઈ પ્રભુની લીલાથી ઉત્પન્ન થયેલું સ્વરૂપ હતું એ. અને પ્રભુની ઈચ્છા હતી કે આ નારદ મુનિ કામ જીતીને બેઠા છે, એવો ભ્રમ દૂર કરવો જ છે. આ તો અમારી કૃપાથી એ કામદેવ ગયો હતો, પણ આ તો મદ કરી બેઠા છે. એટલે જે લીલા થઈ હતી કે કુંવરીને જોઈને પછી નારદ મુનિએ એમ કહેવું જોઈએ કે અમારા આશીર્વાદ છે, અમે તો પારકી સ્ત્રીને દીકરી ગણીએ, એવું બધું વિચારવાને બદલે એ પોતે જ એમ કહેવા લાગ્યા કે આ મને મળી જાય અને હું આનો પતિ થઈ જાઉં અને હું આને ભોગવું તો મને કેટલું બધું સુખ મળશે. આ કામ અત્યાર સુધી જીતી ગયો એવો ભાવ હતો, પણ હવે કામ વશ થઈ ગયા. તો આ ભક્તોની દુનિયામાં આ ભગવાન આવું કરતા હોય છે. તો એવી રીતે આ વિઠ્ઠલનાથજી એ તો આ વિનંતી કરીને ગયો, અને ગુસાઈજીનો સેવક વિનંતી કરીને જાય પછી તો વિઠ્ઠલનાથજીએ પણ એ રાજા જેમ પંઢરીનાથની પંઢરપુરની બહાર મુકામ કર્યો હતો, તેનાથી થોડેક દૂર આખું નગર જ ઊભું કર્યું એક ક્ષણમાં. આવી લીલા કરી છે. હવે આગળનો પ્રસંગ આવતીકાલે આવશે. દ્રઢ ઇના ચરનન કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇના ચરનન કેરો. श्री वल्लभ नखा चंद्र छटा बिना, सब जग माजू अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो. साधन और नहीं आकली में, जासो होय निबेरो. सुर कहाँ कहे द्विविध यादरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो. दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन, दृढ़ चरणन, दृढ़ चरणन केरो. श्री गोवर्धन नाथ की जय.
श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभ कुल परिवार की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय।